سب سے پہلے ہم توہین مذہب پر بات کرتے ہیں۔ FATF کا جو ہے وہ تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، پھر ڈو مور کی آوازیں اس میں کیوں آنے شروع ہوئی؟ پھر ان کا فیم آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ جو میرے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اوپن مارکیٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی ریس جیتنی ہے، خان صاحب کو خان صاحب کا کام کرنے دیں، لیکن آپ توہین مذہب لگا کر یا ان کے اوپر کوئی ہمیشہ کے لیے پابندی لگا کر آپ ان کو بہت بڑا قداور ہیرو بنا دیں گے۔ پرفارمنس اینڈ پرفارمنس، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید بہت سی انفارمیشن دی جائے۔ جی، تو آج میں 3 اہم باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلا توہین مذہب، دوسرا اس سے ریلیٹ کریں گے روپے کی قدر میں پھر سے کمی، اور FATF کی جانب سے ڈو مور کی آواز۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم توہین مذہب پر بات کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو روپے کی قدر میں کمی آنی تھی اس کا کیا معاملہ بنا۔ FATF کا جو ہے وہ تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، پھر ڈو مور کی آوازیں اس میں کیوں آنے شروع ہوئی۔ اب توہین مذہب کس لیے استعمال ہوا؟ مذہب کارڈ اگر استعمال ہو تو ہمیں کلیرٹی ہوتی ہے کہ کسی نے ریاست مدینہ کی بات کر دی، کسی نے کہا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے، اور کسی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے اصولوں پر قائم ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور فلاحی ریاست بنانے کی بات کریں گے۔ اس میں فار ایگزامپل اگر اس کے اندر کوئی ان ڈیپتھ نہیں کام نہیں ہو سکا، کسی طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے، تو نیت کے اوپر تو شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک ریفلیکشن دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا، اور اس کے جو ہے وہ میٹافوریکلی صحیح وہ ریاست مدینہ کی بات ہو گئی۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کو جو ہے وہ ایک اور رنگ دیا جانے لگا۔ PTI نے کہا کہ وہ مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز شریف کے خلاف ان کی جانب سے شروع گئی متنازع سوشل میڈیا مہم پر، جس میں PTI چیئرمین عمران خان پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا، قانونی کارروائی کرے گی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ توہین مذہب میں نے استعمال کیوں کیا۔ مذہب کا کارڈ استعمال کرنا اور بات ہے، اور توہین مذہب کی کارروائی کرنا اور بات ہے۔ توہین مذہب جو ہے خدا نخواستہ آپ بلاسفمی لگا رہے ہیں، توہین مذہب کا مطلب آپ وینڈکٹیو کر رہے ہیں، آپ غلط طریقے سے غلط معاملات کے اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ٹویٹس جو ہیں، یہ سلسلہ جو ہے، یہ میڈیا سیل جو ہے وہ اس جانب چل پڑا ہے۔ وہ آف کورس اشتعال انگیزی ہوتی ہے۔ کئی لوگ مذہبی طور کے اوپر، آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایک کیس ایسا بنا تھا جو کہ اب تک انریزالوڈ ہے، اب انسالوڈ ہے۔ کسی نے کہا یا نہیں کہا، سٹیٹمنٹ آج تک عدالت میں کہیں پروف نہیں ہوئی کہ اس طرح کی کوئی بات بلاسفمی میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ اب اگر ان کا فیم آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، اور وہ فیم ہوتا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ 2/3 میجورٹی چھوڑے کلین سویپ ہو گیا۔ اچھا، اب بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے؟ اس فیم کا جواب آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن سے کرتے رہے۔ کریکٹر اسیسینیشن سیاست میں آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے، لیکن یہ جو توہین مذہب کی وجہ سے ان کی ساری قیادت کو پہلے اب یہ عدالت میں کیس لے جانا پڑا کہ آپ تو ان کی طرف سے کوئی ایسا بات نہیں ہوئے، وہ کسی بھی چیز کے مرتکب نہیں ہوئے جس سے توہین مذہب ہوتی ہے، تو آپ نے جو جواب جو ہے وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کمپین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ راجر ویسٹ صاحب سے مل لیں، آپ نے جن صدور امریکن صدور نے جو کمپینز کی تھی آپ ان سے مل لیں۔ اس طرح کی معاملات کے اندر کمپین نہیں کی جاتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ فیم سنبھالنے کا کمپیریزن کیا ہونا تھا۔ اب میں اس کمپیریزن پہ آتا ہوں کہ آپ سے توقع کی جانی تھی کہ IMF سے پیسہ آنا ہے، آپ سے توقع کی جانی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ آنا ہے، آپ سے توقع کی جانی تھی کہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے برادر اسلامی ممالک نے آپ کو بے شمار پیسہ بھیجنا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہتر ہونا تھا، آپ کا نظام بہتر ہونا تھا، اور آپ نے سارے معاملات ٹھیک کر دیے۔ پھر آواز آئی کہ FATF والا جو معاملہ تھا وہ 23 نکات جو پچھلے انہوں نے پورے کیے تھے، 3 رہتے تھے، 3 آپ کی عقل و دانش، عقل مندی نے اور آپ کی فائنینشل جو وزڈم ہے اس نے وہ حل کر دیا، اور FATF کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اب جو میرے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ان کے فیم کو، جو خان صاحب کا فیم کی صورت میں آپ ان کو عذاب کی صورت کہتے ہیں، لیکن ایک فیم ہے، ایک عوامی رائے ہے۔ عوامی رائے جس طرح بنی، جیسے بنی، جس طرح سے ہو سکا وہ ہو گیا۔ اب ایک ریالٹی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بغیر کچھ کیے، وہ آپ آج الیکشن کرواتے ہیں تو خان صاحب کو بغیر کسی محنت کے جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کیا، آپ 95% جو ہے وہ کلین سویپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کی پرفارمنس، اس کا ریزلٹ کیا تھا؟ آپ نے توڑنا ان کو کیسے تھا؟ آپ نے توڑنا تھا
परफॉर्मेंस से, आपने तोड़ना था रिजल्ट ओरिएंटेशन से, आपने तोड़ना था आउटकम से, आपने तोड़ना था फौरी तौर पे ऐसे रिस्पॉन्सेस से, यानी रुपए की कदर में कमी के बजाय आपकी रुपए की कदर उठना शुरू हो जाती, आपका जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाती, जो मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो गई है। अब जरा हम थोड़ा मईशत पर बात करते हैं। इंटरबैंक मार्केट में आज तिजारत के आगाज के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 1 रुपए 68 पैसे की कमी आई। कि इतना बड़ा कमी आना यकदम रुपए की कदर में, ओपन मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी एक रोज किसी और रकम पे मिल रहा है, एक और कीमत पे मिल रहा है, दूसरे रोज किसी और कीमत पे मिल रहा है। तो अब इसको जरा सम अप करते हैं, तो इसमें देखें कि रुपए में इस वक्त जो है 240 से 242 रुपए फी डॉलर ट्रेड हो रहा है। अब फिर वही वाली मामलात आ गए, रुपए की कदर में 2 सितंबर से डॉलर के मुकाबले में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ये 9.2 रुपए गिरकर तकरीबन 228.18 रुपए पर बंद हुआ, जबकि रवा हफ्ते के इब्तिदाई सेशन में ये मजीद 1 रुपया 64 पैसा गिर गया। अच्छा, अब एक तो ये हो गया, दूसरा आप देखें कि सैलाब की वजह से दरामदी बिल पर दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है। ये जो डॉलर की मैंने बातें आपको बताई, ये मेरा ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बताता है। रोज डॉलर ने नए रेट पर मिल रहा है। अब इस सूरत हाल को जरा गौर से देखें कि इंपोर्ट किस तरह से मुमकिन होगी। कीमत मुकर्रर ना होने की सूरत में महंगाई जो है वो 20% बढ़ने का इम्कान है, 20% बढ़ने का इम्कान है। फिर हमारी लागत बढ़ेगी तो सार्फिन जो है वो किस तरफ मुंतकिल होंगे। आप यहां देखें तो आप फेम को डिफ्यूज करने के बजाय आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गौर करते तो ये मामला ना होता। इससे आगे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी ज़राअत पे क्या असर हो रहा है, ये भी मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखें, कपास गंदम की फसलें कम हो गई, जिससे दरामदी बिल बढ़ सकता है। अच्छा, आप ईरान से टमाटर वगैरह मंगवा रहे हैं, बाकी चीजें मंगवा रहे हैं, लोग सवाल करते हैं कि अगर हम टमाटर मंगवा सकते हैं, बाकी चीजें मंगवा सकते हैं, तो हम तेल क्यों नहीं मंगवा सकते, हम गैस क्यों नहीं मंगवा सकते। आपको इन चीजों का जवाब देकर फेम लेना है, आपने फेम को डिफ्यूज करना है। इसको कहते हैं ब्लाइंडर लगाना। मैंने अपनी रेस जीतनी है, आपने अपनी रेस जीतनी है। खान साहब को खान साहब का काम करने दें, लेकिन आप तो हिने मजहब लगाकर या उनको अदालतों से कुछ करवा कर या उनको सियासी तौर पर जो है यरगमाल कर या उनके ऊपर कोई हमेशा के लिए पाबंदी लगाकर इस तरीके से रोक कर आप उनको बहुत बड़ा कदावर हीरो बना देंगे। बना चुके। अब आपको कुछ और करना होगा, which is the only revenge there for you is परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। कमर्शियल बैंक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं जी। जब एलसी खोला जाता है, एलसी खोलने का एक तरीका कार होता है। उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो खाम माल इंपोर्ट होता है, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाएगी, जिससे बरामदी ऑर्डर्स की तकमील में मुश्किल आएगी। यानी ये मसला आपको हल करना था। जब एलसी का मसला आप हल नहीं करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके साथ जो मामला होना चाहिए था, फौरी ऑन टेबल आना चाहिए था। मुफ्ता साहब को कॉल कीजिए, पूरे फाइनेंस को कॉल कीजिए, पूरी इकोनॉमिक डिवीजन को कॉल कीजिए कि ये एलसी का मसला चल क्या रहा है, आप क्यों हल नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस, फिर मैंने कहा कि आपकी जो फसलों का मामला है, परफॉर्मेंस, फिर आपका जो कहां से लेना है, किन किन मुल्कों से आप, ठीक हो गया, सैलाब आ गया, 30 अरब रुपए डॉलर का आपका मसला चल रहा है, आपने चलो 18 बिलियन डॉलर के ऊपर भी आप लिया। तो जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मसले को हल करने, आप यकीन करें दुनिया के सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे। इस सैलाब की कार्रवाई से निकल आए, फिर आप मईशत को बेहतरी कर दें। आपको मैंने कहा 20% महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो जो महंगाई ने बढ़ना था उसकी ट्रेजेक्टरी को नीचे ले आए, आप हीरो बन जाएंगे। आप किसी और मामले में जाइए ना। अच्छा, मैं बहुत तेजी से आगे जाना चाहता हूं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर बाहर जाने और बैरून मुल्क से फॉरेन करेंसी लाने पर डिक्लेरेशन की पाबंदी खत्म ना की गई तो इसका दबाव ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क मजीद बढ़ सकता है। परफॉर्मेंस, प्लीज खुदारा समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त पे आपको मैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं समझाने लगा। आपके पास कौन बैठा है इकोनॉमिक डिवीजन में, आपके पास कौन बैठा है फाइनेंस डिवीजन में, जिसकी परफॉर्मेंस आपके खिलाफ जा रही है। आपका सियासी कत्ल हो रहा है इस परफॉर्मेंस से, तो इस सियासी कत्ल से बचिए, इससे फौरी तौर पे बचिए। अगला आपका सियासी कत्ल जिसपे परफॉर्मेंस की जरूरत थी, डू मोर हो गया जी। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो ऑन मनी लॉन्ड्रिंग है, एपीजी ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मामलत, AML CFT के खिलाफ 11 में से 10 आलमी अहदाफ और नकात के हसूल के लिए पाकिस्तानी इकदामात को
कम मौसर करार दे दिया, जबकि मुल्क ने वॉच डॉग की 40 में से तकरीबन 38 टेक्निकल सिफारिशात और निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। अच्छा, फिर इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। मजीद इसमें मालियाती इंटेलिजेंस की बात आ गई, उसके शवाहिद आ गए। हमारा किसी मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक नहीं था, हम क्लियर कर चुके। दहशतगर्दी तंजीमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, हम क्लियर कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका वफ्द दोबारा आया 2018 में FTF की जानिब से आला तरीन सतह पर फराहम करदा 34 निकाती एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल किया गया, ये बात क्लियर हो चुकी थी। तो ये जब सब निकात क्लियर हो चुके थे, टास्क फोर्स फरवरी में बनती है, करारदाद मुकम्मल हो जाती है, तकरीबन जो 34 निकात थे के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बड़ी हद तक इकदाम कर लिए हैं, ये आपने सबमिट कर दिए। जब ये सारे मामलात हो गए थे तो इस वक्त की आवाज, इस रिपोर्ट का मैं आखिरी मतन आपके सामने सुनाना चाहता हूं। लेकिन FATF की मुअस्सर फौरी नताइज से मुताल्लिक इसके इकदाम अब भी गैर मुअस्सर हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ये आपके मैंने सामने रख दिया है, आपके साथ मैंने सोर्स शेयर कर दिए, रिपोर्ट शेयर कर दिए। डू मोर और से आ गया, FATF से आप डील नहीं कर सक रहे, अमेरिका आपके काबू में नहीं आ रहा, आपके पास डोनर एजेंसीज आपके काबू में नहीं आ रही, IMF आपके काबू में नहीं आ रही। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के अंदर मैं बैठकर देखा कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक ये लाइंस आपकी ड्रॉ ठीक नहीं होंगी, FATF ने आपके ऊपर 2 मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी जो 2 नकात आपके ऊपर डालते हैं, इसको अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो ये सारे बैंक दोबारा रिवर्स ले जाएंगे। आप दोबारा रिवर्स ले गए, आप इतने बड़े खड्डे में वापस चले जाएंगे और कोई भी बिरादर इस्लामी ममालिक आप पर और इस्लाम बाकी ममालिक जो बिरादर ममालिक भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आपके वजीर खजाना ने कहा वो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया से कि मेरी आवाजें नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि वो हम पर अब ट्रस्ट, हमारे हालात की वजह से हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और जो बाकी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सारे के सारे इस टाइम पर आप पर लैक ऑफ ट्रस्ट, और इसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं, और आप बुरी तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हो चुके हैं। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि फौरी तौर पे फेम को डिफ्यूज करने के लिए परफॉर्मेंस का सहारा लें। थैंक यू वेरी मच।